करिए जी, शुरू करिए। एक मिनट। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸਰਦਾਰ SS ਚੰਨੀ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ IAS ਰਿਟਾਇਰਡ, और सारे पत्रकार भैनों ते भराओ नमस्कार, जय श्री राम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज की जी ये पत्रकार वार्ता है, ये कल दी जो कांग्रेस पार्टी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की पत्रकार वार्ता सी, उहदी लड़ी च अज ये पत्रकार वार्ता हो रही है। कल नवजोत सिंह सिद्धू जी ने कुछ तथ्य फार्म लॉज नूं लैके मीडिया के माध्यम नाल पंजाब के सामने रखे, जिहदे च उन्होंने गल कही कि 2013 च जो भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल की सरकार सी, उन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बनाया सी, उस एक्ट के बारे च उन्होंने गल की की प्रावधान ने। सिद्धू साहब ने कल जिहड़े तत्थ रखे ने उन्हां चों काफ़ी सारे तत्थ ठीक ने, लेकिन कुछ तत्थ उन्होंने गलत रखे और कुछ तत्थ छुपा गए। सो अज उस विषय मैं तुहाडे नाल गलबात करनी है। सिद्धू साहब ने कहा कि बादल साहब का जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है वो फोटोस्टेट कॉपी है मोदी साहब के एक्ट की, और इस करके अकाली दल नूं कोई अधिकार नहीं है, कोई मॉरल राइट नहीं है कि वो अज इन्हां कानूनों का विरोध करे, पार्लीमेंट के सामने मार्च करे। मैं इस गल नाल सहमत है। उन्होंने गल कही कि अकाली दल के लीडर सुखबीर सिंह बादल, बीबा हरसिमरत बादल, सरदार प्रकाश सिंह बादल, ये सारे इन्हां तिन्नां खेती कानूनों की वकालत कई महीने करते रहे। उन्होंने उन्होंने बयान भी सुनाए। मैं उन्होंने इस गल नाल भी सहमत है कि अकाली दल शुरुआत ही इन्हां बिलों का समर्थक भी सी, और डट के अकाली दल ने समर्थन किया इन्हां बिलों का। इस करके अज जिहड़ी वो गल कह रहे हैं उन्होंने यू टर्न है। लेकिन मैं ये नाल नाल नवजोत सिंह सिद्धू जी नूं कुछ गल्लां पुछनियां चाहना। पहली गल मैं ये पुछनी चाहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू जी जिस 2013 के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट की गल कर रहे हैं, जदों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट बनया उदों उन्हां दी धर्म पत्नी नवजोत कौर सिद्धू सरकार का हिस्सा सी एज ए चीफ पार्लीमेंटरी सैक्रटरी। उन्हां दा की रोल सी उस एक्ट नूं पास करन च? MLA होने के नाते क्या नवजोत कौर सिद्धू ने उस बिल के समर्थन च वोट पाई सी या नहीं पाई सी? यह सवाल नवजोत कौर सिद्धू तो भी है और नवजोत सिंह सिद्धू तो भी है कि अगर यह कानून माड़ा सी 2013 का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, तो फिर उस वेले नवजोत कौर सिद्धू क्यों नहीं बोली? नवजोत सिंह सिद्धू उस वेले MP सी, और MP होने के नाते उन्होंने इस कानून के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई? मैनू बड़ी हैरानी है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो लगातार मुद्दों पर बोलते रहते हैं, 2013 का एक्ट 8 साल बाद उन्होंने समझ लगी 2021 आके कि ये एक्ट पंजाब के हित च नहीं है, ये कानून जड़ा है काला कानून है। इस करके नवजोत सिंह सिद्धू नूं सवाल है कि 8 साल चुप क्यों रहे? क्या उन्होंने कानून नहीं पढ़िया सी? जे उन्होंने कानून नहीं पढ़िया सी तो बहुत एक नमोशी वाली गल है कि पंजाब का एक संसद मैंबर इन्ना महत्वपूर्ण कानून जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ते पंजाब के किसानों लिए बनया, उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू ने नहीं पढ़िया। तो जे उन्होंने पढ़िया सी तो फिर उन्होंने 8 साल क्यों लग गए गल समझन च कि यह कानून जड़ा है ये पंजाब के किसानों का विरोधी है? इस गल का जवाब नवजोत सिंह सिद्धू नूं देना पएगा। इस तो बाद एक होर सवाल है, चलो देर आए दुरुस्त आए, मैं कहना उन्होंने 8 साल बाद ही पता लग गया
ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2013 ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ? ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ? ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੈ, 2 ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ, ਦੀ ਫਾਰਮਰਸ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ 2020। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ 8 ਨੰਬਰ ਜੋ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਨੋ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, no farming agreement shall be entered into for the purpose of a any transfer including sale, lease and mortgage of the land or premises of the farmer। मतलब है कि कोई भी एग्रीमेंट ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ, ਲੀਜ਼ ਤੇ, ਮੋਰਟਗੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸੇਲ, ਨਾ ਲੀਜ਼, ਨਾ ਮੋਰਟਗੇਜ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦਾ, B, ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਐਨੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਔਰ ਮੇਕਿੰਗ ਐਨੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ on the land or premises of the farmer unless the sponsor agrees to remove such structure or to restore the land to its original condition at his cost on the conclusion of the agreement or expiry of the agreement as the case may be, provided that where such structure is not removed as agreed by the sponsor, the ownership of such structure shall vest with the farmer after conclusion of the agreement or expiry of the agreement। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होया किसान नाल और किसान दी जमीन ते किसी उद्योगपति ने कोई ढांचा बना लिया, कोई गोडाउन बना लिया, कोई किसी तरह की टेक्नोलॉजी ला ली, एग्रीमेंट पूरा होने तो बाद वो उद्योगपति अपने खर्चे तो नहीं हटाएगा, जे नहीं हटाएगा तो वो सारी प्रॉपर्टी किदी हो जाएगी? किसान दी हो जाएगी। ये 2 प्रोविजन साफ-साफ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੈਣ ਇਸ ਐਕਟ ਤੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ। नहीं तो जनता को, किसानों को माफ़ी मंगन जो लगातार झूठ ते फरेब इन्होंने इस एक्ट के बारे फैलाया है। होर भी बहुत सारिया गल्लां दसदा, एक होर प्रोविजन नंबर 15 तुहानूं पढ़ के सुना देना। नाउ विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 14, नो एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू इन परस्यूएंस ऑफ एन ऑर्डर पास्ड अंडर दैट सेक्शन शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द एग्रीकल्चर लैंड ऑफ द फार्मर। अगर मान लो कोई डिस्प्यूट हो जाता है, किसान को कोई पैसा उद्योगपति का बकाया है, वो जमीन एग्रीकल्चर लैंड के अगेंस्ट कोई इनिशिएट नहीं कर सकता, यानी किसान की जमीन नूं कुछ नहीं कर सकता, वो चाहे किसान ने पैसे देने भी होंगे। इन्ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोविजन इस एक्ट किसान की जमीन नूं बचाया है। सो नवजोत सिंह सिद्धू नूं जवाब देना पएगा कि कित्थे लिखा जमीन उद्योगपति लैके जा सकते हैं, झूठ बोलने का काम ही करते। तीजी गल जिहड़ी मैं पुछनी है इन्हां कोलों, कल नवजोत सिंह सिद्धू ने एक होर झूठ बोलिया।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿੰਨ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2013 ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਜਨਨੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿਆਂ, 3 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ, ਮੈਂ ਡੇਟ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, 3 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰਿਟੇਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਾਂ ਰਿਟੇਲਰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ APMC ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਕਿ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰੋ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਔਰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜੋ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। 27 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ APMC ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰੂਟਸ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਬਿਨਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 2015 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਇਆ 2017, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, 11 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਆਫ APMC ਐਕਟ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2017 ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਆਫ APMC ਐਕਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਨ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਫਾਰਮਰਸ ਟੂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟਸ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੇਤੂ ਇਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਆਫ APMC ਐਕਟ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ 2017 'ਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਐਕਟ ਰੱਖਿਆ, ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਐਕਟ ਰੱਖਿਆ। ਐਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਟ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਕਲੌਜ਼ ਨੰਬਰ 7C ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ। ਇਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਮੇ ਬੀ ਸੈਟ ਅਪ ਬਾय ਐਨੀ ਪਰਸਨ with suitable infrastructure in accordance with the provisions of this act and rules made thereunder for the sale or purchase of agriculture produce। कोई भी व्यक्ति ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਰਡ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਟ ਬਣਾਤਾ 2017 ਚ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚ। 2017 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 7D ਚ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਰਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸ਼ੈਲ ਸੈਲ ਸੱਚ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ directly to the consumer at a time as may be prescribed।
ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਫਸਲ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ? ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆੜਤੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਟ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆੜਤੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਓ 7G, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट may grant permission to any person for purchase of the agricultural produce directly from producer outside the principal market yard। कि कोई भी व्यक्ति ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਚਿੱਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਫਸਲ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆੜਤੀਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਟ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਐਕਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਐਕਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ 7H, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਰਡ ਅਲਾਅ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਲਾਅ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਲਾਅ ਕਰਤੀ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਕੱਲ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਡਾਇਸੈਂਟ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੁਣ। ਜਿਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ 2019 'ਚ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੇਠੀ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਚਲੋ ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ 2019 ਦਾ। ਜਿਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਟਾਰ ਕੈਂਪੇਨਰ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਆ ਜਨਤਾ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ। 7 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਫਾਰਮਰ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 11 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜਰਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਲ ਰਿਪੀਲ the Agricultural Produce Market Committee Act and make trade in agriculture produce including exports and interstate trade free from all restrictions। ਕਾਂਗਰਸ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ APMC ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, APMC ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ? ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ? ਅੱਗੇ ਆਓ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 21 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਦਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ 1955 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦੀ ਏਜ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ 1955 ਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਏਜ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਟੂ ਰਿਪਲੇਸ ਦੀ ਐਕਟ
ਐਕਟ ਹੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਬਾਏ ਐਨ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਲਾਅ that can be invoked only in the case of emergency। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ essential commodity act ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੂਟਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਝੂਠ ਤੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਕੌਣ? ਕਿੰਨੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ, ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਛੂਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਿ 2013 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਉਦੋਂ CPS ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ? ਤੂੰ MP ਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਜਦੋਂ 2017 'ਚ ਐਕਟ ਬਣਿਆ APMC ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਤੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ MLA ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ ਐਕਸੈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਲੌਜ਼ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਇਦ 8 ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋ ਜੂ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਭੱਠੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ? ਔਰ ਉਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਖਰਚ ਹੋਏਗੀ? ਪਲੱਸ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਮਾਈਨਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਬਣਾਏਗਾ। 5 ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹਟਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਢਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਾ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ,
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਵੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਨਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਨੀ ਸੀ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਬਹਿਸ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਿਫਾਰਮ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਰ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਰ ਕੰਸੈਂਸਸ ਸੀਗਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਨਰੇਗਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਲਾਬ ਖੁਦਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੰਸੈਂਸਸ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਸੈਂਸਸ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੰਸੈਂਸਸ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਸੈਂਸਸ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਕੰਸੈਂਸਸ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋਮਰ ਜੀ ਦੀ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਰਮਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਅਮੈਂਡ ਇਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਸਿਟ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਆਓ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਓਪਨ ਟੂ ਅਮੈਂਡ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੇਖੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੋ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੌਲੀ 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 ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ 'ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਨਸੈਪਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਸੋ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਇਜ਼ ਅ ਕਨਸੈਪਟ। ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ 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 ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੈਟ ਪਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਰਿਗਰੈਟ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ,
ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਬੀਜੇਪੀ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਲੈਟ ਮੀ ਰਿਪਲਾਈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੰਡੇ ਰੋਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੋ, ਹਮਲੇ ਕਰੋ, ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦਿਓ, ਇਲੀਗਲੀ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਓ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਪਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਤੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੋਗੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਡਿਕਟੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੱਕ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਰਤ ਚੰਗੀ ਪਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਨਤਾ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਭਈ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਨਤਾ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਜਨਤਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਲੈਟ ਦ ਪੀਪਲ ਡਿਸਾਈਡ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਲੀਬਾਨੀਕਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਲੀਬਾਨੀਕਰਨ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਡਟ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ ਕਰਕੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮੈਂ ਢਿੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਬੀਬੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਇਰ ਕਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਦਰ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਲੋਚਨ ਜੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਅਪਰੂਵ ਦੈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਐਸੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਆਨ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜਤੇ। ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
बोलोगे ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਫਤਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਫਤਵਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਫਤਵਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਓ। ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਮਾ ਜੀ, ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਈ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਕੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਸਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਫਤਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਗ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਟੈਗਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਧਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, so that protocol has to be agreed to, only then the rally can be held. It's a law and order problem, it is not political. ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਆ, ਵਾਪਸ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੋ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਥੀਸ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੌਸਿਪਸ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਖ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ, ਸਾਡਾ ਕੈਡਰ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਲੜਨ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ 13 ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਲੜਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਵਧੇਗੀ। ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਕੋਈ ਭਾਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ 75% ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੁਕਾ ਦੇਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਖਿੱਤੇ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ, ਵਰਗ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੈਲੀਬਰ ਨੂੰ, ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ, OBC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖੜਾ ਛੱਡਤਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਊਗਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏਗਾ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਈਟੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਆ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਕਹਿ Thank ਰਹੇ you, ਸਾਡਾ thank ਸਾਥ you. ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟਾਰਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਦੇ ਆ? ਚਲੋ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਨਾ। 2012 ਤੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ 470 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ। 470 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਕੇ 360 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਸਰਕਾਰ 10 ਕਦਮ ਵਧੀ, ਕਿਸਾਨ 100 ਕਦਮ ਵਧੇ। 470 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ 360 ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਖਿਲਾਤੇ। ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਮੰਗ ਕੀ ਸੀ? ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੋ, 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਲਰੇਡੀ 100 ਕਦਮ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਓਪਨ ਟੂ ਇਟ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਆਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।